داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی۔ اور الحمرہ آرٹ کونسل لاہور میں نہ تو 2011 کو ریڈ ہینڈڈ ہونے والی ریڈ اور ایف آئی آر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں ہونے والی گرفتاری کی نہ تو داغ نظر آتا ہے، نہ وہ ایف آئی آر درج نظر آتی ہے، اور نہ ہی یہ بو نظر آتی ہے کہ 2013 تک اس ایف آئی آر کے ضمن میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نامکمل ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق وہ آج تک پینڈنگ اس کا سٹیٹس چل رہا ہے۔ اور پھر اس کی بابت ہوتا کیا ہے کہ جب نہ اس ایف آئی آر کی ریڈ ہینڈڈ گرفتاری کی وہ داغ نظر آتا ہے، نہ بو نظر محسوس ہوتی ہے کہ وہ آج تک وہ کیس پینڈنگ ہے 2013 کے بعد، تو جناب پھر ایریز انٹرنیشنل ہوں یا مختلف کانٹریکٹرز ہوں یا لاجسٹکس لاہور لاجسٹکس ہوں یا بروہی انٹرنیشنل ہو، بروہی ٹریڈرز ہو، اس کے ضمن میں جب طائفہ چائنا جائے گا تو جناب پھر بغیر ایڈورٹیزمنٹ ان کو کانٹریکٹ سے واٹ کیے جائیں گے، کک بیکس وصول کیے جائیں گے، اور پھر سیور لائنیں بھی ڈالی جائیں گی الحمرہ آرٹس کونسل مال روڈ لاہور میں بغیر ایڈورٹیزمنٹ، بغیر ٹینڈر، یہ سب کچھ تو ہوگا ہی۔ چونکہ آج جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل ہیں ذوالفقار زلفی، وہ 10 جنوری 2011 کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور کی جانب سے ایک ریڈ ہینڈڈ ریڈ کنڈکٹ کیا گیا تھا، اور انہیں رشوت لیتے ہوئے انہی کی گاڑی کے اندر سے 20,000 روپیہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ 4 نوٹ ان سے برآمد کیے گئے تھے 5,000 کے، جو نشان زدہ تھے اینٹی کرپشن اور متعلقہ میجسٹریٹ کے ریڈنگ پارٹی کی ٹیم کی جانب سے۔ وہ تمام ان کے بیانات وہ صفحہ مثل پر یعنی فائل پہ ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہی فاؤنڈ گلٹی، کہ جناب وہ رشوت لیتے ہوئے وہ نہ صرف پکڑے گئے بلکہ وہ ثابت نہ کر پائے کہ یہ پیسے رشوت کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر 19/9/2013 تک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے مختلف حکام کی جانب سے اس پینڈنگ کیس کو کئی مراسلہ جات جاری کیے جاتے رہے اینٹی کرپشن حکام کو کہ جناب اسے مکمل کریں، اور جب ہمارے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور کے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس آج تک پینڈنگ ہے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ الحمرہ آرٹس کونسل مال روڈ لاہور کی اتھارٹی سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی پسو پیش سے کام لیا، نہ اس کا ڈینائل کیا، نہ اس کا اظہار کیا، بلکہ کچھ اس سے ہمیں مفر اختیار کرنے کا ریکویسٹو وے میں ہمیں یہ درخواست کی گئی، یعنی کہ اس کا سٹیٹس جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بتا رہی ہے آج بھی پینڈنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 10 جنوری 2011 کو ہونے والی ایف آئی آر یا وہ ریڈ ہینڈڈ گرفتاری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے، تو اس کا آج سے کیا تعلق ہے، کیا اس کا ربط ہے؟ تو ربط یہ ہے کہ آج جناب یہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنا دیے گئے ہیں ذوالفقار احمد زلفی، ان کو پہلے تو ایڈیشنل چارج دیا گیا ای ڈی الحمرہ مال روڈ لاہور کا، اس کے بعد انہیں لک آفٹر چارج دیا گیا، اور اس کے پھر تھوڑی دیر بعد انہیں پرماننٹ یہ ریگولر چارج دے دیا گیا۔ جناب ایسی کیا چیز تھی کہ پوری منسٹری انفارمیشن اینڈ کلچر کو یہ نظر ہی نہیں آیا کہ جناب اس بندے پہ 2011 کی ایک ریڈ ہینڈڈ گرفتاری کی ایف آئی آر ہے اور اس کا سٹیٹس آج تک پینڈنگ ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق پوری منسٹری انفارمیشن اینڈ کلچر اور پورے یہ جو کابینہ ہے الحمرہ لاہور کی، وہاں پہ کوئی بھی ان کے خلاف تعدیبی انضباطی کارروائی نہیں کی گئی، نہ انہیں کبھی سسپینڈ کیا گیا اس ضمن میں۔ تو پھر پیڈا کہاں ہے؟ پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن ایکٹ کے تحت تو جو افسر صرف شہرت رکھے کرپٹ ہونے کی اسے کرپٹ کنسیڈر کیا جائے گا، اور پیڈا انیشیٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ گرفتاری ریڈ ہینڈڈ اور پھر ضمانت اور کوئی پیڈا انیشیٹ نہیں کیا گیا۔ ابھی ایک پروگرام میں سے سم اپ کرنا ممکن نہ ہوگا، اس لیے آپ کو چیدہ نکات بتا رہے ہیں۔ اور آج
क्या होता है, ये जो आपको बताया कि चाइना ताइफा के ज़मन में ये हुआ कि जनाब बगैर एडवर्टीजमेंट ये हुआ, क्योंकि ऐसे ही लोग विराजमान है लाहौर की सकाफत की रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी इदारा अल-हमरा के ऊपर, के जो लाहौर की सकाफत को प्रेजेंट करने के बजाय अपनी अपनी कसाफतों को प्रेजेंट कर रहे हैं और माले मुफ्त दिल बेन रहम और फनकारों और लाहौर की सकाफत पे नाम पे मिलने वाला फंड हड़प कर रहे हैं। आज क्या होता है कि जुल्फकार अहमद जुल्फी साहब के ही दौर में रेनोवेशन होती है क्लासेस की जनाब, जहाँ पे फनून लतीफ़ा के मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं। कहीं गिटार है, कहीं सितार है, कहीं तबला है, कहीं कुछ है। ये देख लीजिए आप अपनी साइड लाइन पे अपने टेलीविजन स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि ये क्लासेस में सिर्फ कारपेट बिछा है या वाइट वॉश नया किया गया है। तो कमो बेश 12 करोड़ रुपए जुल्फकार अहमद जुल्फी साहब ने इसके लिए खर्च किए हैं और हमारे जराए के मुताबिक बगैर एडवर्टीजमेंट किए हैं। ये बड़ी ही एक चश्मकुशा हकीकत है, बगैर इश्तिहार के किस तरह इतनी बड़ी रकम यहाँ सर्व कर दी गई, लगा दी गई। और क्या 12 करोड़ में सिर्फ नए कालीन इन क्लासेस में और लाइब्रेरी में और सिर्फ वाइट वॉश ही होना था, या चंद बल्ब लगने थे? वो 12 करोड़ है कहाँ? अब आगे आ जाइए। मुख्तलिफ एजेंसीज में मुख्तलिफ लोगों की जानब से ये सवालात उठाए गए कि जनाब ये 12 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ हैं, कैसे आपने खर्च किया? ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं इनकी तफसीलात मुहैया हमें करें तो ना सिर्फ अल-हमरा इंतजामिया की तरफ से इस चीज़ को इससे मफर इख्तियार किया गया, बल्कि इससे उन्होंने जान छुड़ा ली। किसी भी फोरम पे ना जुल्फकार अहमद जुल्फी और ना अल-हमरा की दीगर इंतजामिया कोई इन एक्सपेंडिचर्स का अखराजात का जवाब दे सकी। तो अगर आपने कोई चोरी नहीं की, इन अखराजात पे जो उठा रखे हैं आपने रेनोवेशन के ज़मन में सिर्फ तज़ीनो आराइश के नाम पे, या तदफीनो आराइश तदफीन उन फंड्स की और आराइश अपनी जेबों की, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों नहीं बरमला इसका इज़हार करते? मुख्तलिफ फोरम्स पे आने वाली सवालात का जवाब क्यों नहीं आप देते और क्यों आप छुपा रहे हैं कि 12 करोड़ रुपए इधर 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 लगा? मगर लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, आप खुद देख लीजिए कि 12 करोड़ रुपए में क्या सिर्फ ये तीसरे दर्जे के कालीन और वाइट वॉश या चंद बल्ब ही चेंज किए जाएंगे? तो 2011 में जो एफआईआर कटी थी रेड हैंडेड रिश्वत लेने की, आज वही बंदा यहाँ पे मौजूद है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 12 करोड़ के अखराजात बताने से गुरेजा है। और माजी में आपको बता दिया कि जनाब कितने वो ताइफा चाइना गया और क्या हुआ। और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर ही की जानिब से 2021 में की गई इंक्वायरी 11 सफात की, वो भी नजर नहीं आ रही पूरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर को, कि जहां कहा गया कि 16 से ज्यादा अफराद यहाँ पे एडहॉक बेसिस पे यानी कॉन्ट्रैक्ट पे यहाँ मौजूद हैं और उन कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स को किस तरह नल एंड वाइड किया गया इंक्वायरी में, और जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो अल-हमरा के उसको वायलेट करते हुए लोग यहाँ बैठे हैं। सवाल ये है कि पूरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर में क्या जुल्फकार अहमद जुल्फी के सिवा कोई भी अहल बंदा मौजूद नहीं था जो 3 दफा नोटिफिकेशन पहले एडिशनल, फिर लुक आफ्टर और फिर रेगुलर इनकम्बेंट जनाब ये कर दी गई? जुल्फकार अहमद जुल्फी की कोई भी ऐसा बंदा नहीं था कि जिसको अहल अफसर जिसको यहाँ पे पोस्ट किया जाए, और आज तक वो इंक्वायरी क्यों पेंडिंग है? और ये 11 सफ़ात की रिपोर्ट एंटी करप्शन लाहौर एस्टेब्लिशमेंट की, इससे चश्मपोशी क्यों है? इसकी बू भी क्यों नहीं आ रही इन चारागरों को जो अल-हमरा लाहौर में बैठे हैं? और मैं आपको एक और चश्मकुशा हकीकत बता दूं कि वहां पे जो हमारे मुल्क को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने वाले नाम हैं, जिनमें जनाब कई नाम हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं मौसीकी के, वो वहाँ पे आज भी 14-14, 12-12 बरस गुजरने के बाद हुसैन बख्श गुलू जैसे गायक और कई दूसरे साजिंदे जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को, वो आज तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो रेगुलर नहीं हुए, और ऐसे अफसरान को रेगुलर किया जा रहा है और 12-12 करोड़ रुपया बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के, इश्तिहार के